Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σενάκη και Τσχορότσκου, κύριε Σιώ, τοποτηρητά του χειρεύσαντος Πατριαρχικού Θρόνου. Πενθυφορούσα των σεβασμίων ιεραρχών της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Γεωργίας Χωρία, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ και λοιποί εκλαμπρότατοι άρχοντες της χώρας. Τιμιότατε κύριε Βιτσίνα Ιβανουισουβίλη, τιμιότατοι εκπρόσωποι λοιπόν χριστιανικών δογμάτων και θρησκειών, εξοχότατοι εκπρόσωποι των εντάφθα διπλωματικών αρχών, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε Τυφλίδος, ευλαβέστατοι κληρικοί παντός βαθμού και οσιότατοι μοναχοί και μοναχέ, ευσεβέστατε λαέ της Γεωργίας. Επί νεκρό κλάψον συνιστά ο σοφός Σιράχ. Και πώς να μην κλάψομεν οδυνηρός όλοι ενώπιον της αναχωρήσεως ανδρός του ύψους, του ήθους, της περιοπής και της θεοφιλούς διαδρομής του αηδήμου Αρχιεπισκόπου Μετσχέτης και Τυφλίδος, Μητροπολίτου Βιτσβίνθας, Σουχουμίου και Απχαζίας και Καθολικού Πατριάρχου πάσης Γεωργίας Κυρού Ηλία του Δευτέρου, η σεβασμία χωρία των Πρωθιεραρχών της Κατανατολάς Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας, όλοι εμείς αποχωριζόμεθα ένα των οσιωτέρων, των σοφοτέρων και λαμπροτέρων αδελφών ημών. Η Αγιωτάτη Εκκλησία της ιστορικής χώρας της Γεωργίας στερείται των συνετών αυτής επί ήμιση αιώνος ιακοστρόφων και αξιόθεων αρχιπίμενα. Η τιμία ιεραρχία της χώρας, τον εαυτής πολυσέβαστον πρώτον, τον πολλήν τα θεία και την ποιμαντικήν πήραν, παρά του οποίου και άπαντες έλαβον το θείον χάρισμα της αρχιεροσύνης. Έντιμη κρατικέ αρχέ των σοφών σύμβουλων εις παν έργων αγαθών και φιλογενές των πρόξενων ειρήνης και ομονίας. Ο ευσεβής γεωργιανός λαός ορφανεύει πατρός Φιλοστόργου, μέχρι τελευταίας αυτού αναπνοής αγρυπνούντος υπέρ της κατά Θεόν οικοδομής, της πνευματικής συγκροτήσεως, της κοινωνικής προόδου και της ευημερίας του. Η ευσεβής κληρονομία της Αγίας εις Αποστόλου Νίνας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στερείται του τιμίου θεματοφύλακος και του συνεπούς συνεχιστού της. Ουδής ίσως άλλος εκ των σεβασμίων καθολικών των κάτω χρόνων ετάφτισε το όνομά του με την Γεωργίαν ως εκκλησίαν, ως έθνος, ως κρατικήν υπόσταση, ως παράγοντα ειρήνης εις την περιοχή του Καυκάσου, όσον ο μακαριστός πολύφωτος Πατριάρχης Ηλίας. Αληθής στυλοβάτης τόσον της Εκκλησίας όσον και της πατρίδος του, εις τας οποίας εμέριζεν ισορρόπως την αγάπην, την αφοσίωσιν και την καθημερινήν μέριμνάν του. უნეტარესნო და უწმინდესნო, ღვთისმენდა ადგილობრივი ეკლესიათა ყოვლად სამღვდელო წარმომადგენელნო, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტო, თქვენო მაღალყოვლად უსამღვდელო ესობავ, შიო, დაქვრივებული საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრევ, საქართველოს უწმინდესი ეკლესიის დამწუხრებულნო პატივცემულო მღვდელმთავარნო, თქვენო აღმატებულებავ,
ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ ვაღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ ვაღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, თქვენ ვაღმატებულებავ ბატონო ბიძინა ივანიშვილო, თქვენ ვაღმატებულებავ ქვეყნის ხელისუფალნო, სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობათა და რელიგიათა პატივცემულო წარმომადგენელნო, თქვენ ვაღმატებულებავ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, პატივცემულო თბილისის მერო, ყოველი ხარისხის ყოვლად ღვთისმოსავნო ბერნო და მონაზონო, ღვთისმოსავო საქართველოს ერო, გვარიგებს ბრძენის ირაქი და როგორ ავტიროდეთ უდიდესი ტკივილით სნეობრიობის, პატივისცემისა და ღვთისმოყვარე ცხოვრების უდიდეს სიმაღლეზე მყოფი პიროვნების, ნეტარხსენებული მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის ჩვენგან განშორებას. აღმოსავლეთის ქრისტეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის პირველ იერარქთა პატივცემული დასი ეთხოვება თავის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეულ ბრძენდა ბრწყინვალე ძმას, საქართველოს ისტორიული ქვეყნის უწმინდეს ეკლესიას მოაკლდა ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართველი ბრძენი მესაჭე და ღვთივღირსეული მწყემსთავარი. ქვეყნის პატივცემულ წმინდა იერარქიას კი ღვთისმეტყველებაში ღრმად განსწავლული და სამოძღვრო გამოცდილების მქონე მისი პირველი იერარქი, რომლის მიერაც ყველა მღვდელმთავარმა მიიღო მღვდელმთავრობის საღმრთო მადლი. პატივცემულ სახელმწიფო ხელისუფლებას კი დააკლდა ბრძენი მრჩეველი, ყოვლად კეთილსა და ერისმოყვარე საქმეში, მშვიდობისა და ერთობის დესპანი. ღვთისმოშიში ქართველი ერი მოაკლდა მზრუნვალ და მოსიყვარულე მამას, რომელიც უკანასკნელ ამოსულთმამდე ფხიზლობდა ღმრთისმიერი აღმშენებლობისთვის, სულიერი განმტკიცებისთვის, საზოგადოებრივი წინსვლისა და მისი კეთილდღეობისათვის. წმინდა მოციქულთა სწორი ნინოსა და წმინდა დიდმოწამე გიორგის ღვთისმოსავი მემკვიდრეობა მოკლებულია თავის პატივცემულ მცველსა და ერთგულ გამგრძელებელს. შესაძლოა განვლილი დროის ღირსეულ კათოლიკოსთაგან ვერავინ ისე ვერ გაიგივა თავისი სახელი საქართველოსთან, ეკლესიასთან, ერთან, სახელმწიფოებრიობასთან, კავკასიის რეგიონში მშვიდობის მყოფელთან, იმგვარად, როგორც ნეტარხსენებულმა სულმნათმა პატრიარქმა ილია მეორემ, ჭეშმარიტი სვეტის სიმტკიცისა, როგორც ეკლესიის, ისე თავისი სამშობლოსი, რომელთაც თანაბრად უნაწილებდა სიყვარულს, ერთგულებასა და ყოველდღიურ ზრუნვას. ქრისტეს და მისი ეკლესიის მსახურებას ადრეულ ასაკში მიუძღვნა თავი, როდესაც იდევნებოდა სარწმუნოება, როდესაც ათეიზმი კანონით იყო დამკვიდრებული და ძალადობრივად ბატონობდა. მან შეძლო შეენარჩუნებინა სიბრძნე და უმანკოება სახარებისეულის სიტყვების მიხედვით. მოდგინეთ მოღვაწეობდა სათნოებასა და საღვთო მცნებების საქმით აღსრულებაში. იწვრთნებოდა ვითარცა მორწმუნე მსახური ქრისტესი და მნე ღვთის საიდუმლოთა. მთელი მისი ცხოვრება იყო მრავალმხრივი მოწმობა მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა და სახარებისეული ჭეშმარიტების ნამდვილი გამოცდილებისა. ამის გამო ღმერთმა ადრევე არწმუნა მას ჯერ მღვდელმთავრობის, ხოლო ძალიან მალე პატრიარქობის დიდი პასუხისმგებლობა. ნეტარხსენებული პატრიარქ დავით მეხუთის მემკვიდრედ. განაბრწყინა მან მისი წმინდა სამღვდელმთავრო ომოფორი 63 წლის, ხოლო საქართველოს საპატრიარქო ტახტი 59 წლის განმავლობაში. როგორც ამ ეკლესიის
151 საჭეთპრობელმა. არ დარჩენილა საქართველოში ეკლესიური, საზოგადოებრივი და ეროვნული ცხოვრების არც ერთი სფერო, სადაც მას მისი პიროვნების თვალსაჩინო და სასარგებლო კვალი არ დაეტოვებინა. ღვთისმოსავი და თავმდაბალი, მლოცველი და ღვთისმსახურების მოყვარე, სასულიერო წოდების ღირსების მქონე, ძმათმოყვარე, მშვიდობის მყოფელი და შემრიგებელი, უშუალო და კეთილგანწყობილი, ტკბილი ქცევითა და სიტყვით, მრავალმხრივ განსწავლული და უაღრესად კეთილშობილი, დახვეწილი და შემოქმედი ბუნების, გამორჩეული ნიშნით ხატწერაში, ფერწერასა და მუსიკალურ შემოქმედებაში და ასევე ხუროთმოძღვრობაში, მტკიცე და შეუვალი რწმენის, ღვთისმოსაობისა და ეკლესიის წმინდა ინტერესების დაცვაში, როგორც ქრისტეს მიბაძვის ჭეშმარიტი სახე და მოციქულთა და წმინდა მამათა ჭეშმარიტი მემკვიდრე. ღმერთმა იგი ღირსი გახადა, რომ 1990 წლის 4 მარტს ჩვენი ნეტარხსენებული წინამორბედის მსოფლიო პატრიარქ დიმიტრიოსის ინიციატივით მსოფლიო საპატრიარქოსთან ერთადერთისგან, რომელსაც წმინდა კანონებიდან და ისტორიული ინსტიტუციური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე მიიღო საქართველოს უწმინდესი ეკლესიის ავტოკეფალიის და საპატრიარქო ღირსების კანონიკური აღიარება და ასევე იმავე თვისა და წლის 30 რიცხვში ფანარის წმინდა გიორგის სახელობის ყოვლადპატიოსან საპატრიარქო ტაძარში წყემსთავართა ერთობლივი თანამწირველობის დროს ოფიციალურად მიიღო საპატრიარქო და სინოდალური ტომოსი. მოკრძალებულ სიხარულს განვიცდი, რომ ჩვენ მიერ, როგორც იმჟამად ქალკედონის მიტროპოლიტმა და სინოდის წევრმა ხელმოწერით დავადასტურეთ ეს წმინდა და ისტორიული ტომოსი. ასევე ღმერთმა ღირსყო იგი, რომ გამოეყვანა საქართველოს ეკლესია კომუნისტური ათეიზმისა და მტრულად განწყობილი საბჭოური ბნელი პერიოდიდან დამოუკიდებლობისა და თავისუფალი ეროვნულ სარწმუნოებრივი ცხოვრების ნათელში. სიმშვიდითა და დამღუპველი შფოთა მღელვარებების გარეშე და საძირკვლიდან აღედგინა იგი სასულიერო დასი, მონაზვნობა, ღვთისმეტყველება, კატეხიზაცია, სასულიერო განათლება, ლიტურგიკული და სულიერად სასარგებლო და თეოლოგიური წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა, სოციალური ქველმოქმედება და კაცნოყვარეობა, ახალი ტაძრებისა და მონასტრების აშენება, ან ძველთა საძირკველიდან აღდგენა, ქვეყნის შიგნით მისიონერობა, ერესებისა და უცხო პროპაგანდის წინააღმდეგობის გაწევა, ეკლესიას შორისი, ქრისტიანს შორისი და რელიგიას შორისი ურთიერთობები და დიალოგები, განხეთქილებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციების შეკავება და აღკვეთა, შერიგებისა და მეგობრობის ხიდების აგება, საქართველოს სხვადასხვა პოლიტიკური და ეროვნული ცხოვრების ჯგუფებს შორის, ხალხისა და მისი ხელისუფლების მხარდაჭერა კრიტიკულ ვითარებებში, როცა საფრთხე შეექმნა როგორც ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, ისე საპატრიარქოს იურისდიქციას. ეს მხოლოდ მცირედი ჩამონათვალია იმ მრავალ მიმართულებათაგან, რომლებშიც პატრიარქ ილია მეორე ღვთის სიყვარულში დიდად წარემატა. და ეს ყოველივე არა დიდი ძალით, ეკონომიკური თუ ამქვეყნიური, არ ძალაუფლებით, არამედ ყოვლის მკრობელი უფლის სულით. ზაქარია წინასწარმეტყველი მეოთხე თავის მეექვსე მუხლი, რომელსაც იგი ყოველთვის მიაკუთვნებდა ყოველგვარ მიღწევას, კრძალულებით, თამდაბლური სულითა და მადლიერებით. ამის გამო ღირსეულად დიდად შეიყვარა იგი სასულიერო დასმა და მთელმა ერმა, როგორც ყველასთვის ნამდვილი მამა, მცველი, გამომზრდელი და ეპისკოპოსი, კეთილი მწყემსი, რომელიც ყოველდღიურად თავგანწირვით იღვწოდა თავისი სამწყსოსათვის. ამიტომაც დააფასეს იგი და პატივს მიაგებენ მას ისე როგორც მცირედ თანამედროვე სახარების მუშაკთაგან. ღირსია მუშაკი,
რომ მას პატივი მიეგოს პირველი ტიმოთე მეხუთე თავის მე-18 მუხლე. ვინახავთ კეთილმოგონებებში განსვენებულ წმინდა ძმასთან ჩვენს სასიამოვნოდ ნაყოფიერ ურთიერთობებს, თანამწირველობას, მართლმადიდებელ მწყემსთავართა იმ შეკრებების ფარგლებში განხორციელებულ შეხვედრებს, რომელთაც ჩვენ სათანადო წესით პერიოდულად ვიწევდით. განსაკუთრებით კი 2014 წლის მარტის შეკრებას, რომელიც ფანარში მართლმადიდებლობის ზეიმის კვირას დიდებული საპატრიარქო თანამსახურებით დაგვირგვინდა, ისევე როგორც ჩვენი სხვა ძმური კავშირები და ურთიერთობები. მისი უღრმესი პატივისცემა მსოფლიო საპატრიარქოსადმი და ჩვენდამი მრავალგვარად გამოხატული მისი ძმური სიყვარული სრულად იქნა დაფასებული. მას ჰქონდა ჩვენდამი განუყოფელი პატივისცემა, გულსავსე სიყვარული და გულწრფელი მეგობრობა, რის გამოც ჩვენს გარდაუვალ ვალდებულებად მივიჩნიეთ, მიუხედავად ჩვენგან არც თუ შორს მიმდინარე მრავალი ცრემლის მომგვრელი ომით გამოწვეული სირთულეებისა, პირადად ჩამოსულიყავით, რათა შეგვეერთებინა ჩვენი ცრემლი ადგილობრივი ეკლესიის შვილთა ცრემლთან, რათა ძმური სიყვარულის ყვავილებით დაგვეგვირგვინებინა და ყოველგვარი დიდებითა და პატივით დავკრძალოთ და უკანასკნელ გზაზე გავაცილოთ ღვთისრჩეული პიროვნება, ჩვენი ფრიად საყვარელი და პატივცემული ძმა და თანამწირველი, უწმინდესი პატრიარქი ილია მეორე. Ο Πατριάρχης και πατήρ σας δεν απέθανεν, αλλά καθέβδη. Ηλίαν και θανόντα ζήν λέγω. Οι γάρ δίκαιοι ζώσει και τεθνικότες. Ζή ένθα η ακύρατος λαμπιδών και μακάριε Θεέ και πάντο αναφές και αόρατον, δηλαδή ζει εις την πάμφωτον βασιλείαν του Ενδριάδη Θεού, προς τιμήν του οποίου και των ομώνυμων περίλαμπρων τούτων ναών ανοίγηρεν εις την Τυφλίδα. Ζει μετά των Αγίων του έθνους του, από Νίνας της εις Αποστόλου και Κετεβάν και Ιλαρίωνος και Δαβίδ και των μυριάδων των εν Τυφλίδη Αγίων Μαρτύρων, έως και Γαβριήλ Οσίου του Νέου, του συγχρόνου και φίλου του. Μη αφήσετε λοιπόν το πένθος να σας καταβάλει. Κρατήσατε και τηρήσατε μετευλαβίας τα συμβουλάς και διδασκαλίας αυτού. Τούτο θα είναι άλλωστε και το καλύτερο μνημόσυνον του. Και χαρείτε διότι τώρα ο πατήρ σας Ηλίας Πατριάρχης εις την χώραν των ζώντων δοξαζόμενος είναι πολύ ισχυρότερος από ό,τι όσον έζει ανάμεσά σας. Και έχων παρησίαν ενώπιον του θρόνου του Θεού σας είναι χρησιμότερος και ευεργετικότερος. Ασπαστείτε λοιπόν ευλαβώς την Αγίαν αυτού δεξιάν. Ζητήσατε την ευχήν του και αποχαιρετήσατε τον μαζί μας με ένα προθύστερον ίσως κατ' επίφασιν, αλλά όμως πλήρως αρμόζων εις αυτήν την ώραν της χαρμολύπης, μυριόστομων, βροντόφωνων, ακυρωτικών του θανάτου και χαροποιών, Χριστός Ανέστη. Αυτό η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και η ευχαριστία νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. არამედ გამხნევდით მანო და შვილნო, თქვენი პატრიარქი და მამა არ მომკვდარა,
არამედ ძინავს. სწორედ პატრიარქ ილიაზია ნათქვამი მკვდარი ცოცხალია ვამბობ, რამე თუ მართალნი მკვდარნი ცოცხლობენ. იგი ცოცხლობს იქ, სადაცაა უხრწნელი ნათელი და ნეტარ სახილველნი და ყოველივე წმინდა და უხილავი არის. ესე იგი ცოცხლობს სამება ღმერთის ყოვლად ნათელ სასუფეველში, რომლის საპატივცემულოდ თბილისში წმინდა სამების სახელობის ბრწყინვალე ტაძარი აღიმართა. იგი ცოცხლობს თავისი ერის წმინდანებთან ერთად, მოციქულთა სწორ წმინდა ნინოსთან, ქეთევანთან, ილარიონთან, დავითთან და თბილისში წამებულ 100,000 მოწამესთან ერთად. ვიდრე მის თანამედროვე და მეგობარ ღირს ახალ გაბრიელ სალოსამდე. მაშასადამე ნუ მისცემთ მწუხარებას უფლებას, რათა დაგძლიოთ. კრძალვით დაიმარხეთ და დაიცავით მისი რჩევები და სწავლებები. სწორედ ეს იქნება მისი საუკეთესო მოსახსენებელი. და გიხაროდეთ, რამე თუ ახლა თქვენი სულიერი მამა, პატრიარქ ილია მეორე ცოცხალთა სამანეშია განდიდებული. იმასეთ უფრო მეტად ძლიერია, ვიდრე მაშინ, როდესაც იგი თქვენ შორის იყო და აქვს მას კადნიერება ღვთის საყდრის წინაშე თქვენთვის უმეტესი შემწეობისა და სიკეთის მომტანი. მას მოწიწებით იამბორეთ მის წმინდა მამობრივ მარჯვენას. გამოითხოვეთ მისი ლოცვა კურთხევა და ჩვენთან ერთად გამოემშვიდობეთ მას. შესაძლო ერთი შეხედვით ლიტურგიულად არათანმიმდევრულია, თუმცა ამ მწუხარებაში სიხარულით სრულად შესაფერისია. მრავალხმიანი, ქუხილის მსგავსი, სიკვდილის განმახარებელი და სიხარულის ხმით სავსე ქრისტე აღდგა, რომელსაც ჩვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა და მადლიერება. ამინ.